नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। उदवाड़ा गांव के समुद्र तट पर 5.87 करोड़ रुपए की चरस की मात्रा लावारिस हालत में मिली। पारडी पुलिस और जिला एसओजी की टीम ने पहुंचकर 11 किलो 800 ग्राम चरस जब्त किया। वापी में करोड़ों की जमीन विवाद में भाजपा की पूर्व जिला मंत्री पर 3 राउंड फायरिंग। हालांकि आरोपी ने जमीन के लिए 5.29 करोड़ का भुगतान किया था, लेकिन दस्तावेज से पहले उसने ऋण लिया था। वलसाड में 400 मीटर चौड़े तिरंगे के साथ भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष और विधायक तिरंगे का सम्मान करते हुए पैदल ही यात्रा में शामिल हुए। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उदवाड़ा गांव के समुद्र तट पर 5.87 करोड़ रुपए की चरस मिली। गुजरात राज्य में समुद्र तट ड्रग्स और चरस का प्रवेश द्वार बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। पिछले 2-3 महीनों में कच्छ, फिर द्वारका और उसके बाद गिर सोमनाथ में समुद्र तट से बिना मालिक के चरस के पैकेट मिले थे। अब यह सिलसिला वलसाड जिले के पारडी तालुका के उदवाड़ा गांव में समुद्र तट से बिना मालिक के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 5 करोड़ 87 लाख रुपए का चरस का जखीरा मिलने तक पहुंच गया है, जिसे लेकर पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। राज्य में समुद्री मार्ग से नशीले पदार्थों की तस्करी का सिलसिला जारी है। राज्य के विभिन्न जिलों के समुद्र तट और तटीय क्षेत्रों में पुलिस द्वारा ड्रग्स और चरस का जखीरा पकड़ा जा रहा है। देवभूमि द्वारका के बाद वलसाड जिले के पारडी तालुका के उदवाड़ा समुद्र तट पर बिना मालिक के कथित 11 किलो 800 ग्राम चरस के पैकेट मिलने पर पारडी पुलिस और वलसाड एसओजी की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। उदवाड़ा गांव के समुद्र तट पर बिना मालिक के चरस का जखीरा मिलने पर पुलिस ने चरस का जखीरा जब्त कर लिया और एक स्थानीय मछुआरे ने समुद्र तट पर चरस का जखीरा देखा तो पारडी पुलिस को सूचित किया। गांव वासियों से पूछताछ की गई। मिले चरस के जखीरे पर उर्दू भाषा में नार्को किंग लिखा हुआ था, जिसे देखकर पुलिस ने जांच शुरू की। वलसाड जिले के पारडी तालुका में बिना मालिक के 5.87 करोड़ रुपए का चरस का जखीरा मिलने पर पुलिस ने सभी चरस का जखीरा बरामद कर लिया। साथ ही पुलिस द्वारा समुद्र तट के क्षेत्रों में जांच की जा रही है। वलसाड जिले के 70 किलोमीटर के अधिक लंबे समुद्र तट पर सभी पुलिस स्टेशनों को जिला पुलिस द्वारा अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही समुद्र तट के सभी क्षेत्रों में पुलिस द्वारा अलग अलग टीम बनाकर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। समुद्र तट पर रहने वाले सभी लोगों और मछुआरों से पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। समुद्र तट की सभी गतिविधियों पर पुलिस द्वारा नजर रखी जा रही है, तो दूसरी ओर पुलिस द्वारा समुद्र तट के क्षेत्रों में पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। ગઈકાલે સવારે પારડી પોલીસ વિસ્તારમાં જે ઉદવાડા છે તેના દરિયા કિનારા પાસે જે પ્રાથમિક માહિતી મળી એ પ્રમાણે અમુક પેકેટ્સ તરતા મળી આવ્યા છે એવી એક માહિતી અમને ચોક્કસ મળી હતી। તાત્કાલિક પારડી પોલીસ સ્ટેશનની પીઆઈ ગઢવી અને એની ટીમ અને એસઓજીની ટીમ પહોંચી ગઈ હતી અને જે પેકેટ્સ મળી આવ્યા હતા એ પેકેટ કબજે કર્યા હતા। કુલ 10 પેકેટ અમને મળેલા છે, જેનું વજન टोटल 11 किलो ने 700 ग्राम जेटलू है અને જે પેકેટ છે એની અંદર ચરસ મળ્યું છે। એફએસએલની ટીમ અને એના દ્વારા તમામ તપાસ કર્યા પછી આ ચરસના પેકેટ છે એની પ્રોપર કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે। આંતરરાષ્ટ્રીય બજાર કિંમત આ ગણીએ આ તમામ પેકેટની 10 પેકેટની 11 કિલો 800 ગ્રામની તો કુલ મળીને 5 કરોડ 87 લાખ રૂપિયાનો આ એનડીપીએસનો મુદ્દામાલ પારડી પોલીસ સ્ટેશન અને એસઓજીની ટીમે કબજે કર્યો છે। આ અનુસંધાને એનડીપીએસની કલમ મુજબના ગુના દાખલ કરીને આગળની તપાસ હાલ ચાલુમાં છે। અમે જે પ્રાથમિક જે તપાસ કરી છે પ્રમાણે દરિયામાં બિનવારસી તરતો આ એનડીપીએસનો જથ્થો મળી આવ્યો છે। દ્વારકામાં પણ થોડાક દિવસો પહેલા આ જ પ્રકારના સેમ જે નાર્કોઝ લખેલા જે પેકેટ્સ છે એ પ્રકારના સેમ પેકેટ્સ આ જ
પેકેટ સેમ ટુ સેમ દ્વારકામાં પણ મળી આવ્યા છે અને ત્યાં પણ આ પ્રકારનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. દ્વારકાની અને કચ્છની એસઓજીની ટીમ સાથે પણ અમારી એસઓજીની ટીમ સંપર્કમાં છે અને આની અંદર આગળની કાર્યવાહી અને તપાસ હાથ ચાલુમાં છે. આ વલસાડ જિલ્લામાં પહેલી વખત આવો પ્રસંગ બન્યો છે કે તરતા બિનવારસી ડ્રગ્સના પેકેટ મળ્યા છે. ડ્રગ્સના પેકેટની જે હાલત જોતા એકદમ જૂના થઈ ગયેલા પેકેટ અને કોવાઈ ગયેલા હોય એવા પેકેટ મળી આવ્યા છે અને દ્વારકાના જે પેકેટ્સ મળ્યા છે એની સાથે મેચિંગ સરખાપણું દેખાઈ રહ્યું છે. એટલે કોઈ કન્સાઇનમેન્ટ બિનવારસી કોઈએ ફેંકી દીધું હોય અથવા તો કોઈ નાઇટ દરમિયાન કોસ્ટગાર્ડ કે કોઈ પોલીસની રેડની ડરથી કોઈ જે બહારથી આવતી વ્યક્તિએ કોઈ ડ્રગ્સ ફેંકી દેવા દરિયામાં એ તરતા આવ્યા હોવાની શક્યતાઓ વધારે જણાઈ રહી છે. પણ આની અંદર એટીએસને પણ જાણ કરેલી છે અને દ્વારકા એસઓજીની સાથે સંકલનમાં રહીને આની આગળ ફર્ધર તપાસ હાલ ચાલુમાં છે. વલસાડ જિલ્લાના 6 પોલીસ સ્ટેશનના દરિયા કિનારો લાગુ પડે છે. વલસાડ જિલ્લામાં ઉમરગામમાં જે મરીન પોલીસ સ્ટેશન પણ સક્રિય છે. એસઓજીની ટીમ અને તમામ દરિયા કિનારાના તમામ પોલીસ સ્ટેશનની ટીમો દ્વારા ગઈકાલે પણ સતત સર્ચ ઓપરેશન દરિયાકાંઠાના વિસ્તારમાં કરવામાં આવ્યું હતું અને આજે વહેલી સવારથી દરિયાકાંઠાના સમગ્ર વિસ્તારમાં સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. હું મીડિયા મિત્રોના માધ્યમથી દરિયાકાંઠાના ગામડા વિસ્તારના લોકોને પણ હું રિક્વેસ્ટ કરીશ કે આપના દરિયાકાંઠા ઉપર આપને કોઈ પણ પ્રકારની કોઈ પણ બિનવારસી વસ્તુ કે કંઈ પણ શંકાસ્પદ મળી આવે તાત્કાલિક વલસાડ જિલ્લા પોલીસ વલસાડ જિલ્લા કંટ્રોલ રૂમનો સંપર્ક કરો, જેથી કરીને કોઈ પણ બિનवारसी वस्तु के कोई पण शंकास्पद मળી આવે તો તાત્કાલિક पुलिस कार्यवाही કરી શકે. वापी में करोड़ों के जमीन विवाद में भाजपा के पूर्व जिला मंत्री पर 3 राउंड फायरिंग की खबर सामने आई है. वापी में जमीन के मामले में फायरिंग की घटना सामने आई है. मिली जानकारी के अनुसार वापी तालुका में मोरा स्थित शांति कॉम्प्लेक्स की दुकान नंबर 102 में जमीन के दस्तावेज के मामले में 2 पार्टियों के बीच विवाद चल रहा था. भागीदारों ने आरोपी को जमीन के 5.29 करोड़ रुपए चुका दिए थे. फिर भी गिरिराज जाडेजा ने दस्तावेज पहले ही गिरवी रख दिए थे. इसी को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ और बाद में फायरिंग हुई. लाइसेंसी हथियार से फायरिंग की गई थी. फायरिंग की इस घटना की जानकारी वापी पुलिस को मिलते ही तत्काल डीवाईएसपी सहित पुलिस का काफिला घटना स्थल पर पहुंचा. जिला पुलिस प्रमुख ने बताया कि छरवाड़ा स्थित जमीन को लेकर 2019 से दोनों पक्षों के बीच विवाद चल रहा था. इसी विवाद को लेकर शिव शक्ति डेवलपर्स के संचालक गिरिराज जाडेजा के ऑफिस पहुंचे थे. गिरिराज जाडेजा से 2 से 3 घंटे तक बाथरूम में छिपे रहे और बाहर आकर फायरिंग की. 2 राउंड हवा में फायरिंग और 1 राउंड मिसफायर हुआ. इस मामले में फायरिंग करने वाले भाजपा के जिला पूर्व मंत्री से पुलिस ने फायरिंग करने वाले आरोपी गिरिराज जाडेजा से लाइसेंसी 2 हथियार जब्त किए और बाद में गिरिराज जाडेजा को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू की है. સર, વાપીના એક બિલ્ડર દ્વારા એક ફાયરિંગની ઘટના બની છે. શું ઘટના હતી? વાપી ટાઉન પોલીસ વિસ્તારના જલારામ મંદિર પાસે હાઈવે ઉપર જે શાંતિ કોમ્પ્લેક્સ આવેલું છે એના પહેલા માળે એક બિલ્ડર ગિરિરાજસિંહ જાડેજા છે, એની ઓફિસમાં આજે બપોરના સમયે 1 થી 2 ની વચ્ચે ફાયરિંગની ઘટના બનેલી હતી. પોલીસ કંટ્રોલ રૂમની માહિતી મળતાની સાથે ડીવાયએસપી વાપી ડિવિઝન, પીઆઈ વાપી ટાઉન, ક્રાઇમ બ્રાન્ચ, એસઓજી તમામ અધિકારી તાત્કાલિક પહોંચી ગયા હતા. જે વ્યક્તિ દ્વારા ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું છે ગિરિરાજસિંહ હિંમતસિંહ જાડેજા, એને જે હથિયાર હતું જેનાથી એણે ફાયરિંગ કર્યું છે એની સાથે એને રાઉન્ડ અપ કરી લેવામાં આવ્યો છે અને બનાવના સ્થળે ચેક કરતાં ટોટલ 3 રાઉન્ડ ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું છે. એમાં 2 રાઉન્ડ ફાયરિંગના જે એમટી કેસીસ છે એ પણ મળી ગયા છે અને 1 રાઉન્ડ છે મિસફાયર થયો તો એ પણ મળી ગયો છે. સર, આ ઘટના શા માટે કરવામાં આવેલી અને કંઈ જમીનનો મામલો છે? જે બનાવના સ્થળે જે લોકો હાજર હતા એ લોકો, જે ઓફિસમાં કામ કરતા તમામ સ્ટાફ અને પ્રાથમિક જે ગિરિરાજસિંહ છે એની પૂછપરછ કરતા આખી વિગત 2019થી એક જમીન બાબતની છે. છરવાડાની સર્વે નંબર 217/1 જે જમીન છે એનો સાટાખત કરાર ગિરિરાજસિંહ હિંમતસિંહ જાડેજા સાથે શિવશક્તિ ડેવલપર્સ નામની એક ભાગીદારી પેઢીએ કર્યો હતો.
અને એ ભાગીદારી પેઢીએ કટકે ટોટલ 5,29,00,000 રૂપિયા જેટલા એ ગિરિરાજસિંહ જાડેજાને આપ્યા હતા. અને એ અનુસંધાને દસ્તાવેજ જ્યારે કરાવવાનો હતો ત્યારે દસ્તાવેજ કરાવતી વખતે જ્યારે એની એન્ટ્રી જમીનમાં જે એન્ટ્રી કરાવવાની હોય ત્યારે શિવશક્તિ ડેવલપર્સને ખ્યાલ આવ્યો હતો કે આ જમીન જે એમણે ખરીદી હતી એ જમીન ઉપર 2,49,00,000નો બોજો, લોનનો બોજો આ ગિરિરાજસિંહે નાખી દીધેલો છે અને જેના કારણે જમીન ઉપર એમની એન્ટ્રી શિવશક્તિ ડેવલપર્સની થઈ નહોતી. અને ઘણા લાંબા સમયથી છેલ્લા 10 મહિનાથી શિવશક્તિ ડેવલપર્સના તમામ ભાગીદારો ગિરિરાજસિંહ અને એના જે દલાલ હતા એને રિક્વેસ્ટ કરી રહ્યા હતા કે આ બોજો તમે હટાવી લો જેથી કરીને દસ્તાવેજ અમારા નામે થઈ જાય. અને એના ભાગરૂપે જ આજે તમામ ભાગીદારો જે ગિરિરાજસિંહ એમને મળતો નહોતો એટલે એની ઓફિસ સીધા પહોંચી ગયા હતા. એમણે શાંતિથી ગિરિરાજસિંહની રાહ જોઈ રહ્યા હતા અને ગિરિરાજસિંહે આ લોકો સતત 2-3 કલાક સુધી એની રાહ જોઈને બેઠા હતા. એટલે ત્યારે અચાનકથી જે બાથરૂમમાં સંતાયેલો હતો ત્યાંથી બહાર આવીને સીધું 3 રાઉન્ડ એણે ફાયરિંગ કર્યું હતું અને આ લોકોને મારી નાખવાની ધમકી આપી હતી. પોલીસ દ્વારા જે ગિરિરાજસિંહ હિંમતસિંહ જાડેજા છે એને પકડી પાડવામાં આવ્યો છે. એની સાથે સાથે એનું જે વેપન હતું, લોડેડ વેપન, જે અન્ય રાઉન્ડ સાથે એ પણ મેળવી લીધેલું છે. એમટી કેસીસ અને જે રાઉન્ડ છે, મિસફાયર રાઉન્ડ, એ પણ કબજે કરવામાં આવ્યો છે. આગામી સમયમાં અત્યારે ગિરિરાજસિંહ જાડેજા વિરુદ્ધમાં અટેમ્પ્ટ ટુ મર્ડર અને આર્મ્સ એક્ટ મુજબનો ગુનો દાખલ કરવાની હાલ વાપી ટાઉન પોલીસ સ્ટેશનમાં ડીવાયએસપી વાપી ડિવિઝનના સુપરવિઝન હેઠળ તજવીજ ચાલુ છે. ઇન્જર્ડ અને કોઈ ગન લીગલ છે એવું એમાં? ગિરિરાજસિંહ હિંમતસિંહ જાડેજા પાસે લાયસન્સ વેપન છે, હથિયાર પરવાનો ધરાવે છે. એમની પાસે પોતાના સ્વરક્ષણ હથિયાર પરવાનામાં 2 હથિયારો છે, જેમાંથી એક હથિયાર વડે એમણે આ ફાયરિંગ કરેલું છે. બીજું જે હથિયાર છે એમના ઘરે હતું એ પણ તાત્કાલિક પોલીસની ટીમ દ્વારા મોકલીને બીજું હથિયાર પણ પોલીસે કબજે લઈ લીધેલું છે. ભૂતકાળમાં સર એના પર ગુનાહિત કોઈ ઇતિહાસ કઈ? ગિરિરાજસિંહ હિંમતસિંહ જાડેજા વિરુદ્ધમાં ભૂતકાળમાં એક બળાત્કારનો ગુનો પણ દાખલ થયેલો હતો અને અમને જે માહિતી મળી રહી છે અત્યારે એ પ્રમાણે એ કેસમાં એને કોર્ટ દ્વારા નિર્દોષ છોડી મૂકવામાં આવેલો છે. वलसाड में 400 मीटर चौड़े तिरंगे के साथ भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया. वलसाड में सांसद धवल पटेल की उपस्थिति में वलसाड प्रशासन द्वारा भव्य तिरंगा यात्रा आयोजित की गई. सांसद के साथ जिला पंचायत प्रमुख मनहर भाई पटेल धर्मपुर और वलसाड के विधायक अरविंद भाई पटेल, भरत भाई पटेल, जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर करणराज वाघेला और जिला विकास अधिकारी अतिराग चपलोट ने हरी झंडी दिखाकर तिरंगा यात्रा को रवाना किया. हजारों वलसाड वासियों ने उपस्थित रहकर पूरे वातावरण को तिरंगामय बना दिया. पूरा शहर देशभक्ति के रंग में रंग गया. तिरंगा यात्रा में पुलिस, अश्वदल, मोटरसाइकिल दल, विभिन्न पुलिस प्लाटून, होमगार्ड, ग्राम रक्षक दल, ट्रैफिक ब्रिगेड और पुलिस बैंड तिरंगे के साथ शामिल हुए. पुलिस के अश्वदल ने तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया. फूलों से सजी खुली जीप में भारत माता का फूलों की पंखुड़ियों से स्वागत किया गया. साथ ही गुजरात के योग बोर्ड के 150 सदस्य तिरंगे के साथ रैली में शामिल हुए. एनसीसी और एनएसएस के युवा सदस्यों ने युवा शक्ति का प्रदर्शन किया. पुलिस की महिला प्लाटून और एनसीसी की महिला कैडेट्स ने तिरंगे के साथ मार्च कर महिला शक्ति का प्रदर्शन किया. यात्रा के मार्ग में जगह जगह फूलों की पंखुड़ियों से स्वागत किया गया. पुलिस के 500 कर्मियों के विभिन्न प्लाटून के जवानों के साथ फायर विभाग के फायर फाइटर्स ने तिरंगे के साथ मार्च किया. स्कूल के छात्र विभिन्न स्वतंत्रता सेनानियों की वेशभूषा में शामिल हुए. जिले के विभिन्न स्कूलों के 800 से अधिक छात्र और शिक्षक सहित 3,500 से 4,000 लोगों ने तिरंगा यात्रा में उत्साहपूर्वक भाग लिया.
15મી ઓગસ્ટ આગામી સ્વતંત્રતા દિવસની જે ઉજવણી છે એના ભાગરૂપે ગુજરાત સરકાર દ્વારા ભારતના વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ તરફથી જે આહવાન કર્યું છે હર ઘર તિરંગાનું, એ કાર્યક્રમના ભાગરૂપે સમગ્ર ગુજરાતમાં દરેકે દરેક જિલ્લામાં હર ઘર તિરંગાના જે કાર્યક્રમોનું આયોજન થઈ રહ્યું છે. વલસાડ જિલ્લામાં પણ જિલ્લા વહીવટીતંત્ર, જિલ્લા કલેક્ટર શ્રી, જિલ્લા ડીડીઓ શ્રીના માર્ગદર્શન હેઠળ સમગ્ર જિલ્લામાં અલગ અલગ કાર્યક્રમો થઈ રહ્યા છે. એ કાર્યક્રમના ભાગરૂપે તિથલ બીચ ઉપર, સરદાર હાઇટ્સમાં, આઝાદ ચોકી પાસે, ગુંજન ચોકી પાસે, શહેરના અને જિલ્લાના મુખ્ય પ્લેસીસ પર બેન્ડ સુરાવલીનું કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યા. સાથે સાથે ઉમરગામમાં, ધરમપુરમાં, કપરાણામાં પણ તિરંગા યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. આજે 13મી ઓગસ્ટે જિલ્લા કક્ષાના તિરંગા યાત્રાના કાર્યક્રમનું આયોજન જિલ્લા વહીવટીતંત્ર, કલેક્ટરશ્રી અને ડીડીઓશ્રીના માર્ગદર્શન હેઠળ એસપી ઓફિસથી માંડીને સમગ્ર શહેરનો જે બજારનો આખો વિસ્તાર છે એ 2.5 કિલોમીટર જેટલો આખો વિસ્તારમાં તિરંગા યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. 500થી વધુ પોલીસના જવાનો અને પોલીસ અધિકારીઓ, સાથે સાથે 800થી વધુ શાળાના વિદ્યાર્થીઓ અને સ્વયંભૂ આખા જિલ્લાના જે અલગ અલગ નાગરિકો છે, એમ કુલ 3000થી વધુ લોકો આખી સમગ્ર તિરંગા યાત્રામાં જોડાયા હતા. 1.5 કિલોમીટર જેટલો આખો તિરંગા યાત્રાનો લોકોનો જનમેદનીનો આખો રૂટ જોવા મળ્યો હતો. અને તિરંગા યાત્રામાં 2 પોલીસ બેન્ડ, ઘોડે સવારો, બાઇક સવારો આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યા હતા. અને સૌથી મોટું આકર્ષણનું કેન્દ્ર તિરંગા યાત્રામાં 400 મીટરનો જે રાષ્ટ્રધ્વજ છે, એ રાષ્ટ્રધ્વજને જિલ્લા વહીવટીતંત્રના અધિકારી કર્મચારીઓ અને જિલ્લા પોલીસના અધિકારીઓ એને લઈને સમગ્ર જિલ્લામાં સ્વાતંત્ર્ય દિનની ઉજવણીનો જે અનેરો ઉત્સાહ છે, એ ઉત્સાહમાં વધારો કર્યો છે. અને મીડિયા મિત્રોના માધ્યમથી હું વલસાડ જિલ્લાની સમગ્ર જનતાને, વલસાડ જિલ્લાના તમામ લોકોને સ્વતંત્ર દિવસની ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ પાઠવું છું. અને દરેક લોકોને નમ્ર અપીલ કરું છું કે આપના ઘરની બહાર તમે તિરંગો લહેરાવો. આપના શાળાના જે બાળકો છે, આપના બાળકો જ્યાં પણ સ્કૂલમાં ભણતા હોય ત્યાં સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણીના કાર્યક્રમમાં ભાગ લો, જેથી કરીને નાના બાળકોમાં અત્યારથી જ દેશપ્રેમની ભાવના જાગૃત થાય. આપણા જે રાષ્ટ્રીય તહેવારો છે, આપણા સ્વતંત્ર દિવસ 15મી ઓગસ્ટ અને આપણો પ્રજાસત્તાક દિવસ 26મી જાન્યુઆરી, એના પ્રત્યે લોકોમાં, બાળકોમાં લાગણી પેદા થાય અને લોકોમાં એક દેશદાસ પેદા થાય, એ સમગ્ર હર ઘર तिरंगा यात्रा कार्यक्रम एक मुख्य उद्देश्य है. पारड़ी के रोहिना गांव में हर घर तिरंगा अभियान के तहत सरपंच की उपस्थिति में तिरंगा रैली निकाली गई. पारड़ी तालुका के रोहिणा गांव में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा रैली का आयोजन गांव के सरपंच की उपस्थिति में किया गया, जिसमें गांव के सरपंच सहित स्कूल के 800 से अधिक छात्र शामिल हुए. 15 अगस्त को देश भर में 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के कुछ ही दिन बच रहे हैं. इसे ध्यान में रखते हुए सभी गांवों और शहरों में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है. इसी के तहत रोहिणा आश्रम स्कूल से गांव के सरपंच रविंद्र पटेल के नेतृत्व में स्कूल के छात्रों के साथ तिरंगा रैली निकाली गई, जो खुटेज 4 रास्ता होते हुए गांव में घूमी और संदेश दिया. इस रैली का मुख्य उद्देश्य आजादी के लिए देशभक्तों द्वारा दिए गए बलिदान को याद करना और छात्रों को यह समझाना था कि हमारे देश को किन परिस्थितियों में आजादी मिली. इस रैली में आश्रम स्कूल, माध्यमिक स्कूल, प्राथमिक, मुख्य स्कूल, आचार्य, शिक्षक आदि मिलाकर लगभग 800 बच्चे शामिल हुए और कई देशभक्ति के नारे लगाए. इस रैली में रोहिणा गांव के सरपंच रविंद्र पटेल, डिप्टी सरपंच, ग्राम पंचायत सदस्य और बड़ी संख्या में लोग तथा ग्रामीण शामिल हुए. आ रैली हर घर तिरंगा 78 स्वतंत्र पर्व निमित्ते અમે સૌ પ્રથમ રોહિણા આશ્રમ શાળામાંથી અમે રેલીનું આયોજન કર્યું છે. રોહિણા આશ્રમ શાળા થઈને કુંટેજ સર્કલ થઈને આ રેલી તરત પછી આશ્રમ શાળામાં જશે. આ યાત્રામાં અંદાજે 700 થી 800 વિદ્યાર્થીઓ જોડાય છે. સ્ટાફ એમનો સાથે છે, પ્રિન્સિપાલ, ગામના લોકો સાથે જોડાય છે. રેલીનું મહત્વ એ છે આઝાદી મળ્યા પછીથી આઝાદીના જે બલિદાન આપવાના જે વ્યક્તિઓ છે એમને યાદ કરવા માટે કે આઝાદી કઈ રીતે મળેલી છે, કયા સંજોગો મળેલી છે, કયા વ્યક્તિએ બલિદાન આપેલું છે, એ વિદ્યાર્થીને સમજવા માટે અને ગામ લોકોને એનો સંદેશ આપવા માટે આ રેલીનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે.
भारत माता की वंदे वंदे आजाद हिंद भारत माता की भारत माता की। सिलवासा सामरवरनी पश्चिम ओडिशा परिवार द्वारा रक्तदान शिविर में 35 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली में पहली बार पश्चिम ओडिशा परिवार द्वारा सामरवरनी मुख्य समाज में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस कैंप को इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने सहयोग दिया था। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चले इस रक्तदान शिविर में ओडिशा के परिवारों के सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और रक्तदान किया। इस संदर्भ में आयोजकों ने बताया कि कैंप में कुल 45 लोगों ने पंजीकरण कराया था, जबकि कुल 35 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। आयोजकों ने बताया कि यह उनका पहला प्रयास था, लेकिन अगली बार अधिक रक्तदाताओं को एकत्रित किया जाएगा और अधिक से अधिक यूनिट रक्त एकत्रित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि फिलहाल केवल सिलवासा में ही ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जबकि भविष्य में दमन और दीव में भी ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, ताकि जरूरतमंद लोगों को समय पर रक्त मिल सके। सर्टिफिकेट का नाम बोलो। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। उदवाड़ा गांव के समुद्र तट पर 5.87 करोड़ रुपए की चरस की मात्रा लावारिस हालत में मिली। पारडी पुलिस और जिला एसओजी की टीम ने पहुंचकर 11 किलो 800 ग्राम चरस जब्त किया। वापी में करोड़ों की जमीन विवाद में भाजपा की पूर्व जिला मंत्री पर 3 राउंड फायरिंग। हालांकि आरोपी ने जमीन के लिए 5.29 करोड़ का भुगतान किया था, लेकिन दस्तावेज से पहले उसने ऋण लिया था। वलसाड में 400 मीटर चौड़े तिरंगे के साथ भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष और विधायक तिरंगे का सम्मान करते हुए पैदल ही यात्रा में शामिल हुए। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।